హంటర్ రోడ్లోని మెడికోర్ హాస్పిటల్లో గుండె చికిత్సలపై అవగాహన సదస్సు నిర్వహించారు. ప్రస్తుతం గుండె సంబంధిత వ్యాధుల తీవ్రత పెరుగుతున్న నేపథ్యంలో గుండె ఆరోగ్యం, వ్యాధి నిర్ధారణ పరీక్షలు, అధునాతన చికిత్సలపై వైద్య నిపుణులు అవగాహన కల్పించారు. మంగళవారం జరిగిన ప్రెస్ మీట్లో సీనియర్ కన్సల్టెంట్ కార్డియాలజిస్ట్ డాక్టర్ శ్రవణ్ కుమార్ రాంపల్లి, డాక్టర్ సంతోష్ మోహన్ లాల్ మొదాని పాల్గొన్నారు. గుండె నొప్పి, ఆయాసం, గుండెదడ, అధిక రక్తపోటు వంటి లక్షణాలను నిర్లక్ష్యం చేయవద్దని వైద్యులు సూచించారు. రక్తనాళాల్లో బ్లాకేజీలను గుర్తించడంలో యాంజియోగ్రామ్ కీలకమైన పరీక్ష అని తెలిపారు. గతంలో అత్యవసర గుండె చికిత్సల కోసం హైదరాబాద్ వెళ్లాల్సి వచ్చేదని, ప్రస్తుతం హంటర్ రోడ్ మెడికోర్ హాస్పిటల్లోనే అధునాతన క్యాత్ ల్యాబ్తో మెరుగైన కార్డియాక్ సేవలు అందుబాటులో ఉన్నాయని వెల్లడించారు. Today we are going to discuss about why the cardiac diseases are so rampantly common and how do we diagnose it early. So regarding this, especially regarding the angiography, we will go in detail. So as we all know, in our PG days, we used to get a heart attack at the age of 70s. But now we are seeing the MI quite in young population in 30s, 40s, 50s also, and the disease is rampant. Why it's specifically happening is because of the increased amount of the stress, faulty habits, especially increase in the predominant no exercise. So that's why it is home to a disease like diabetic hypertension and dyslipidemia. And with the poor stress, lack of sleep, all these factors leads to disease in the young. Many times, if you have got a family history, the disease happens 1 decade earlier. So if the father has got a heart attack at 60, the son can get at the age of 50 or in the 45. So especially in this high risk population people, we should do regular checkup. In the regular checkup, many times we have to know our numbers. So we should have our blood pressure which is below 130/80. Your bad cholesterol LDL should be below 100. Your diabetic HbA1c level should be below 7%. In such cases, in addition to this lipid profile, HbA1c, BP, we should get a routine screening in the form of treadmill test. So, if the patient has got treadmill which is positive, or if we do if the risk is very high, sometimes we patient get a CTI if the calcium score is high, or if the patient has got typical symptoms. So what are the symptoms? The patient get chest pain or walking, or if there is sometimes there can be articular pain like jaw pain, pain which is related to the left arm, and if it is associated with the sweating. In such cases, if we feel the symptoms are classical, we go for a test called as angiogram. Angiogram is quite a safe procedure. It takes hardly 5 minutes for us to do the test. It is done under local anesthesia. Nowadays, 99% we go via RT from the hand, and the result is instantaneous. Patient is discharged typically after 4 to 6 hours, and there is no any complication. It's a very safe procedure. హార్ట్ అటాక్స్ అనేవి చాలా ఇప్పుడు ఒక 1 decade అర్లియరే వస్తున్నాయి. ప్రీవియస్ గా మనము 60 ఏళ్ల పైన వాళ్ళకి మాత్రమే హార్ట్ అటాక్స్ రావడం చూస్తుండే ఉన్నాం. ఇప్పుడు ఆల్మోస్ట్ 30 ఏళ్ల వాళ్ళకు కూడా మనం స్టెట్ చేసిన రోజులు కూడా ఉన్నాయి. ఏంటంటే ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ అనేది చాలా చిన్న వయసులో కూడా వస్తుంది. దీనికి కారణాలు ఏంటి అంటే ప్రధానంగా ఇప్పుడు యంగ్ ఏజ్ లోనే బీపీ కానీ, షుగర్ కానీ, వారి లైఫ్ స్టైల్ స్ట్రెస్ కానీ, వారికి ఎక్కువ ఎక్సర్సైజ్ లేకపోవడం, డైట్ లో కూడా ప్రాపర్ గా కంట్రోల్ లేకపోవడం వల్ల ఈ మధ్య చాలా చిన్న వయసులోనే హార్ట్ స్ట్రోక్స్ కానీ, హార్ట్ అటాక్స్ కానీ రావడం జరుగుతుంది. సో మరి దీన్ని మనం ఎలా డయాగ్నోస్ చేయాలి? ఫస్ట్ సిమ్టమ్ అనేది ఛాతీ నొప్పి అండి. సెంటర్ లో ఛాతీ నొప్పి బాగా పిసికేసినట్టు ఆ ఛాతీ నొప్పి అనేది ఎవడ వరకు రావడం, లేకపోతే లెఫ్ట్ చేయికి రావడము మనం చూస్తుంటాం. ఈ ఛాతీ నొప్పితో పాటు వారికి ఊపిరి తీసుకోవడంలో ఇబ్బంది ఉండడం, కళ్ళు తిరగడం, లేకపోతే వామిటింగ్ అవ్వడం, అధికంగా చెమటలు రావడం, ఇలాంటి సిమ్టమ్స్ ఉంటే మాత్రం వెంటనే నియర్ బై హాస్పిటల్కి వచ్చి చెకప్ చేసుకోవడం మంచిది. మళ్ళీ ఒకటి ఏంటి అంటే వారికి నా లైఫ్ లో ఎప్పుడు ఇంత సివియర్ చెస్ట్ పెయిన్ నేను చూడలేదు, నాకు ఎప్పుడు అట్లా అనిపించలేదు అంటే అది డెఫినెట్ గా హార్ట్ స్ట్రోక్ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది. ఇమీడియట్ గా హాస్పిటల్కి వచ్చి ఫిజిషియన్ కానీ, కార్డియాలజిస్ట్ కానీ కన్సల్ట్ చేయడం మంచిది. సో ఇలా మనకి సిమ్టమ్స్ వచ్చిన వాళ్ళకి మనం చేసే టెస్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ టెస్ట్ అంటే మెయిన్ టెస్ట్ ఈసీజీ అండి. ఫస్ట్ ఈసీజీ అనేది చాలా బేసిక్ టెస్ట్. దాంట్లో ఏమైనా చేంజెస్ ఉన్నాయా లేవా అనేది చెక్ చేస్తాం. చాలా వరకు మనకి ఈసీజీ ద్వారా ఒక ఐడియా వస్తుంది. తర్వాత నెక్స్ట్ టెస్ట్ 2D ఎకోకార్డియోగ్రఫీ, ప్రాపర్ ఏంటి అనే టెస్ట్ చేపిస్తాం. కొంతమందికి చాలా నెలల బట్టి, ఏళ్ల బట్టి ఛాతీ నొప్పి వస్తుంది అని చెప్పిన వాళ్ళకి మనం ట్రెడ్మిల్ టెస్ట్, టీఎంటీ అంటాం, బెల్ట్ పైన నడిచే టెస్ట్ ఉంటుంది. ఆ టెస్ట్ కూడా చేసి ఏమైనా హార్ట్ డిసీజ్ ఉందా లేదా అనేది మనము గుర్తించడం జరుగుతుంది.
ఒకవేళ హార్ట్ డిసీజ్ ఉంది అని ఏ టెస్ట్ అయినా కానీ మనకి ఏమన్నా ప్రాబ్లం ఉంది అని అనిపిస్తే నెక్స్ట్ మనం వారికి యాంజియోగ్రామ్ అనే పరీక్ష, ఇది కూడా ఒక ఇన్వేజివ్ ప్రొసీజర్, ఇది కూడా పరీక్షనే కానీ ఇన్వేజివ్ అంటే మనము దీన్ని అడ్మిట్ చేసి చేస్తామండి. ఓపీ బేసిస్ అడ్మిట్ చేసి చేస్తాం. ఇది ఒక 15-20 మినిట్స్ ప్రొసీజర్ టైం. సో దీన్ని ఎలా చేస్తాం మనం? యాంజియోగ్రామ్ అంటే ఏంటి అంటే ఈ సింటమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి, ఈ టెస్ట్లో ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి చేస్తాం. ఎలా చేస్తాము అంటే వారికి హ్యాండ్ లోకి వెళ్ళి కానీ రేడియల్ ఆర్టరీ అంటాం, లేకపోతే లెగ్ లోకి వెళ్ళి కానీ ఫిమోరల్ ఆర్టరీ ద్వారా చేస్తాం. ఒక వైర్ మనము అక్కడ పంక్చర్ చేసి అక్కడ నుంచి ఒక వైర్ కానీ హార్ట్ దాకా వైర్ పైన కెథిటర్ వేసి కాంట్రాస్ట్ డై అనేది ఇంజెక్ట్ చేస్తాం హార్ట్ దగ్గర. సో అది ఏంటిదంటే మన కొరోనరీ ఆర్టరీస్ మొత్తం ఫిల్ అవుతుంది. సో ఆ రక్తనాళంలో, గుండెకి సరఫరా చేసే రక్తనాళంలో ఏమైనా బ్లాక్స్ ఉన్నాయా అనేది ఈ యాంజియోగ్రామ్ ప్రొసీజర్ ద్వారా తెలుస్తుంది. సో ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది దాని ప్రకారంగా మనం ఫర్దర్ ట్రీట్మెంట్ ఏంటి. ఈ యాంజియోగ్రామ్ ద్వారా ఇది ఓన్లీ డయాగ్నోస్టిక్ టెస్ట్ అండి. ఇందులో ఎన్ని బ్లాక్స్ ఉన్నాయి, ఎంత పర్సెంటేజ్ ఉంది, అంతవరకు మాత్రమే మనకు తెలుస్తుంది. ఈ బ్లాక్స్ ప్రకారమే మనం నెక్స్ట్ ఏంటి, మరి స్టెంట్ అవసరం పడుతుందా, లేకపోతే మెడిసిన్సే సరిపోతుందా, లేకపోతే ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ, బైపాస్ సర్జరీ అవసరం అనేది యాంజియోగ్రామ్ తర్వాతే డిసైడ్ చేస్తాం. దీని ప్రకారం మనం ఒకవేళ స్టెంట్ అవసరం పడితే మనం నెక్స్ట్ ప్రొసీజర్ స్టెంట్ కి వెళ్తాం. లేదు మెడిసిన్స్ లేదా 50% కానీ చిన్న బ్లాక్స్ ఉంటే మెడిసిన్సే పెడతాం. సో ఈ యాంజియోగ్రామ్ అనేది చాలా సేఫ్ ప్రొసీజర్. జనరల్లీ చాలా వెరీ రేర్ గా కాంప్లికేషన్స్ అనేది చూసుకుంటాం. మనం రెగ్యులర్ గా ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీడే ఒక 5 to 10 మెంబర్స్ కి ఎవ్రీడే చేస్తూనే ఉంటాం. 3 మెంబర్స్ ఫుల్ టైం కార్డియాలజిస్ట్ ఎవ్రీడే చేస్తూనే ఉంటాం. ఈ యాంజియోగ్రామ్ అనేది చాలా మందికి అపోహలు ఉంటాయి. ఇది ఏదో చాలా మేజర్ ఆపరేషన్, చాలా టైం పడుతుంది, లేకపోతే లైఫ్ రిస్క్ ఉంటుంది. ఇది వెరీ రేర్ అండి. లైఫ్ రిస్క్ అనేది కూడా ఉండొచ్చు, కానీ 0.1%, లెస్ దాన్ 1% కంటే తక్కువ ఛాన్సెస్, కాంప్లికేషన్ అయ్యే ఛాన్సెస్ కూడా 1% ఆర్ లెస్. సో మనకి డెఫినెట్ గా అవసరం అనిపిస్తే డెఫినెట్ గా